دنیا کی تاریخ میں ہزاروں جنگیں لڑی گئی ہیں، کچھ زمین کے لیے، کچھ تاج و تخت کے لیے، لیکن 1400 سال پہلے عرب کے تپتے ہوئے ریگستان میں ایک ایسی جنگ لڑی گئی جس نے فیصلہ کرنا تھا کہ قیامت تک انسانیت کس رستے پر چلے گی۔ یہ داستان ہے اس 17 رمضان کی، جب ایک طرف 1000 کا وہ لشکر تھا جو تکبر اور بہترین ہتھیاروں سے لیس تھا، اور دوسری طرف صرف 313 نفوس جن کے پاس نہ پوری سواریاں تھیں نہ تلواریں، لیکن ان کے دلوں میں وہ ایمان تھا جو پہاڑوں کو ہلا دے۔ آج ہم ذکر کریں گے اسلام کی پہلی اور سب سے عظیم جنگ کا، جنگ بدر، ہجرت اور مکہ کے حالات۔ اس داستان کی شروعات ہوتی ہے اس وقت سے جب مسلمان مکہ کی سختیاں سہ کر مدینہ ہجرت کر چکے تھے، لیکن دشمنی ختم نہیں ہوئی تھی۔ قریش مکہ نے مسلمانوں کے گھروں پر قبضہ کر لیا، ان کا مال و متاع لوٹ لیا اور انہیں ہر طرح سے مالی نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ مدینہ کی ریاست ابھی نہیں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ مکہ کی اقتصادی طاقت کو کمزور کرنا ضروری ہے۔ مکہ کی معیشت کا دار و مدار ان قافلوں پر تھا جو شام سے تجارت کر کے واپس آتے تھے۔ انہی میں سے ایک بہت بڑا قافلہ ابو سفیان کی سربراہی میں واپس آ رہا تھا۔ اس قافلہ میں مکہ کے ہر بڑے گھرانے کی سرمایہ کاری تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ملی تو آپ نے صحابہ کو بلایا اور فرمایا، یہ قریش کا قافلہ ہے، اس میں ان کا مال ہے، نکلو، شاید اللہ تمہیں اس سے غنیمت دلوا دے۔ مسلمانوں کی تیاری جنگ کی نہیں تھی۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ صرف قافلہ روکنا ہے، لیکن اللہ کی مرضی کچھ اور تھی۔ ادھر ابو سفیان کو خبر مل گئی کہ مسلمان راستہ روکنے والے ہیں۔ اس نے فوراً مکہ ایک قاصد بھیجا۔ مکہ میں ابو جہل نے اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا اور 1000 کا بھاری لشکر لے کر نکل پڑا۔ اب مدینہ میں ایک نیا موڑ آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور بتایا کہ اب مقابلہ صرف قافلہ سے نہیں بلکہ مکہ کی پوری فوج سے ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں انصار اور مہاجرین کے ایمان کا امتحان تھا۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور وہ تاریخی الفاظ کہے جو آج بھی دلوں کو گرما دیتے ہیں۔ یا رسول اللہ، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑے۔ ہم آپ کے دائیں بائیں آگے اور پیچھے سے دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے انصار کی طرف سے یقین دلایا، یا رسول اللہ، اگر آپ ہمیں سمندر میں کودنے کا حکم دیں تو ہم کود جائیں گے۔ سفر اور ایمان کی شدت۔ 313 لوگ، جن میں سے اکثر کے پاس جوتے تک نہیں تھے۔ پورے لشکر میں صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے۔ ایک ایک اونٹ پر 3 لوگ باری باری سواری کرتے تھے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ باری باری اونٹ پر سوار ہوتے۔ جب ساتھیوں نے عرض کیا کہ آپ سوار رہیں، ہم پیدل چلیں گے، تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ تم مجھ سے زیادہ طاقتور ہو اور نہ ہی میں ثواب سے بے نیاز ہوں۔ اس طرح یہ مختصر سا لشکر رمضان کی گرمی میں روزے کی حالت میں بدر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ اگلے کچھ گھنٹے تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والے ہیں۔ مکہ کا لشکر اور مسلمانوں کا یہ مختصر سا گروہ دونوں بدر کی طرف بڑھ رہے تھے، لیکن ایک بڑا فرق تھا۔ قریش مکہ کے پاس ہر طرح کی سہولیت تھی، جبکہ مسلمانوں کے پاس جذبہ ایمانی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے قریب پہنچے تو آپ نے سب سے پہلے میدان کا جائزہ لیا۔ بدر ایک ایسی جگہ تھی جہاں پانی کے کنویں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو ایک جگہ رکنے کا حکم دیا۔ تبھی حضرت حباب بن منذر رضی اللہ عنہ نے ایک بہت اہم سوال کیا۔ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا اس جگہ کا انتخاب اللہ کے حکم سے ہے یا یہ آپ کی جنگ حکمت عملی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، یہ میری اپنی رائے ہے۔ تب حضرت حباب نے مشورہ دیا کہ ہمیں دشمن کے سب سے قریب والے کنویں پر قبضہ کرنا چاہیے اور باقی کنووں کو بند کر دینا چاہیے تاکہ ہمارے پاس پانی ہو اور دشمن پیاس سے بے حال ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو پسند فرمایا اور فوراً عمل کیا۔ یہ تھا اسلام کا وہ طریقہ کار جہاں ایک سپاہی بھی اپنے سپہ سالار کو بہترین مشورہ دے سکتا تھا۔ جنگ سے پہلے کی وہ رات، 17 رمضان کی رات، میدان بدر میں عجیب سناٹا تھا۔ ایک طرف کفار مکہ اپنے لشکر کی تعداد اور ہتھیاروں کے نشے میں چور جشن منا رہے تھے، دوسری طرف مسلمانوں کے خیمے میں ایک عجب سکون تھا۔ اللہ نے اس رات مسلمانوں پر ایک ایسی نیند یعنی اونگ طاری کر دی جس نے ان کی تھکاوٹ دور کر دی۔ لیکن ایک ہستی ایسی تھی جو اس رات بھی نہیں سوئی، وہ تھے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी रात अपने रब के हुजूर गिड़गिड़ाकर दुआ करते रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ आसमान की तरफ उठे हुए थे और आप रो रो कर कह रहे थे, ऐ अल्लाह, अगर आज ये मुट्ठी भर जमात हलाक हो गई तो फिर क़यामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने इज़्तिराब में थे कि आपकी चादर मुबारक शानों से गिर गिर जाती थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने चादर उठाकर आपके शानों पर रखी और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, बस कीजिए, अल्लाह अपना वादा जरूर पूरा करेगा। सुबह हुई और बदर का मैदान हक और बातिल के टकराव के लिए तैयार था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ में एक लकड़ी ली और मुसलमानों की सफ़े यानी लाइंस दुरुस्त करने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ों को इतना सीधा किया जैसे कोई इमारत की दीवार हो। इसी दौरान एक दिलचस्प वाक़या हुआ। हजरत सवाद बिन गजिया रजी अल्लाह अन्हु थोड़ा सबसे आगे निकले हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लकड़ी से उनके पेट पर हल्का सा इशारा किया कि सीधे हो जाओ। हजरत सवाद ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपने मुझे तकलीफ दी है, मुझे इसका बदला यानी क़िसास चाहिए। लश्कर हैरान था, लेकिन इंसाफ के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन अपना कुर्ता मुबारक उठा दिया और फरमाया, बदला ले लो। हजरत सवाद आगे बढ़े और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट मुबारक को चूम लिया और लिपट गए। पूछा गया, सवाद, तुमने ऐसा क्यों किया? उन्होंने जवाब दिया, मैदानी जंग है, पता नहीं शहादत नसीब हो जाए। मैं चाहता था कि मेरी मौत से मेरा जिस्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से छू जाए। ये था वो इश्क जो सहाबा को मौत से बेखौफ कर देता था। दोनों लश्कर आमने सामने थे। एक तरफ 1000 का वो समंदर जो तलवारें लहरा रहा था और दूसरी तरफ 313 जान निसार जो मौत की आंखों में आंखें डालकर खड़े थे। अबू जहल अपने घोड़े पर सवार गुरूर से भरा हुआ कह रहा था कि आज इस्लाम का नामो निशान मिटा देंगे, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि आसमान से फरिश्तों का लश्कर उतरने वाला है। 17 रमजान की सुबह सूरज अपनी पूरी तपिश के साथ निकल चुका था। अरब के दस्तूर के मुताबिक आम जंग शुरू होने से पहले दोनों तरफ के बेहतरीन योद्धा एक दूसरे को ललकारते थे। कुरैश के लश्कर से 3 बड़े नाम घमंड के साथ आगे बढ़े। उतबा बिन रबिया, उसका भाई शैबा और उसका बेटा वलीद। ये तीनों मक्का के नामी पहलवान और सिपाही थे। उन्होंने चिल्लाकर कहा, ए मोहम्मद, हमारे मुकाबले के लोगों को भेजो। पहले मदीना के कुछ अंसार यानी स्थानीय निवासी आगे बढ़े, लेकिन कुरैश के योद्धाओं ने उन्हें यह कहकर ठुकरा दिया कि हमें हमारे खानदान के लोगों से लड़ना है जो हमारे बराबर के हों। तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सबसे करीबी और बहादुर साथियों को पुकारा। आपने फरमाया, उठो ए उबैदा बिन हारिस, उठो ए हमजा और उठो ए अली। मैदान में सन्नाटा छा गया। हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु ने पलक झपकते ही उतबा को ढेर कर दिया। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने अपनी तलवार की एक ही बिजली जैसी कड़क से वलीद को मौत के घाट उतार दिया। हजरत उबैदा और शैबा के बीच कड़ा मुकाबला हुआ। दोनों जख्मी हुए, लेकिन हजरत अली और हजरत हमजा ने लपक कर शैबा का काम तमाम किया। ये मुसलमानों की पहली मनोवैज्ञानिक जीत थी। मक्का के 3 बड़े सरदार जंग शुरू होने से पहले ही मिट्टी में मिल चुके थे। अपने बड़े सरदारों की मौत देखकर कुरैश का लश्कर गुस्से में पागल हो गया और एक साथ मुसलमानों पर टूट पड़ा। तलवारों के टकराने की आवाजें और घोड़ों की टापों से बदर की जमीन कांपने लगी। एक तरफ 1000 का टिड्डी दल जैसा लश्कर था और दूसरी तरफ 313 की वो दीवार जिसे गिराना नामुमकिन था। मुसलमानों का नारा था, आहद आहद, अल्लाह एक है। इस जंग में जज्बे की ऐसी मिसालें मिलती हैं जो आज भी रोंगटे खड़े कर देती हैं। 2 छोटे बच्चे मास और मावज रदी अल्लाह अन्हु हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ के पास आए और धीरे से पूछा, चचा, हमें बताइए अबू जहल कहाँ है? हमने सुना है कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है। हजरत अब्दुर्रहमान ने जैसे ही इशारा किया, वो दोनों बच्चे बास की तरह झपटे और मक्का के उस सबसे बड़े दुश्मन को जमीन पर गिरा दिया। उनके लिए अबू जहल की ताकत कोई मायने नहीं रखती थी। उनके सामने सिर्फ अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत थी। जब जंग अपनी पूरी शिद्दत पर थी, तब अल्लाह की रजामंदी और मदद का वादा पूरा होने का वक्त आया। कुरान गवाह है कि अल्लाह ने मुसलमानों के हौसले बढ़ाने के लिए आसमान से फरिश्तों का लश्कर भेजा। सहाबा बयान करते हैं कि हम दुश्मन पर वार करने का सोचते ही थे कि पहले ही दुश्मन का सर कलम होकर गिर जाता था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन से एक मुट्ठी धूल ली और दुश्मन की तरफ फेंकते हुए फरमाया, शाहतुल वुजूह, इनके चेहरे बिगड़ जाए। वो धूल का एक छोटा सा कंकड़ हर दुश्मन की आंख तक पहुंचा। मक्का का लश्कर जो खुद को अपराजय अनबीटेबल समझता था, अब डर के मारे पीछे भागने लगा।
अबू जहल मारा जा चुका था, उमैया बिन खलफ जैसे जालिम सरदार मिट्टी में मिल चुके थे। कुरैश की कमर टूट गई और वे मैदान छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। जंग खत्म हुई, 70 दुश्मन मारे गए और 70 कैदी बना लिए गए। मुसलमानों के सिर्फ 14 जामबाजों ने शहादत का जाम पिया। लेकिन असली कहानी जंग के बाद शुरू हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैदियों के साथ जो सुलूक किया उसने दुनिया को हैरान कर दिया। आपने फरमाया कि जो कैदी मदीना के 10 बच्चों को पढ़ना लिखना सिखा देगा उसे आजाद कर दिया जाएगा। बद्र की ये फतह सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं थी, ये इस बात का सबूत था कि जब हक के लिए लड़ा जाए और भरोसा अल्लाह पर हो तो संख्या और हथियार कोई मायने नहीं रखते।